So students, in this lecture we will see how blood pressure is measured. That is measurement of blood pressure. Blood pressure is measured with the help of an instrument called sphygmomanometer. Name of the instrument is sphygmomanometer. The instrument consists of four things. Number one is inflatable rubber cuff, and that is covered by a cotton cloth. Second, there are rubber tubes. Number third is mercury manometer, and fourth is rubber bulb. This mercury manometer is connected with cuff by rubber tubes from one side, and it is connected with the rubber bulb to the another side. There are steps how to measure the BP. BP is measured during lying down position or sleeping position. That means when the person is relaxed, then blood pressure is measured. The instrument is placed at the level of heart. That sphygmomanometer is placed at the level of heart, that means at the level of chest. Next, the cuff, that is inflatable rubber back cuff, it is tightly wrapped around upper arm. Blood pressure is measured in brachial artery, and that brachial artery is present in upper arm. So the cuff is wrapped, that is tightly wrapped around the upper arm. The cuff is inflated till brachial artery is blocked due to external pressure. The pressure is created by using that rubber bulb. The rubber bulb, it has a screw. That screw is tight and pressure is applied. The pressure is applied till the brachial artery is blocked. That means the blood flowing through the artery is stopped. Then pressure is in the cuff is slowly decreased or lowered till first pulsatile sound is heard. At the same time, the pressure is indicated in manometer is systolic pressure. The pressure that is increased till the brachial artery is blocked, and now it is slowly released by releasing the screw attached to that rubber bulb. As the pressure decreases, the blood through the artery again start to move, and that first sound, that first pulsatile sound is heard in the statho, and that time or that pressure indicates systolic pressure. Sound heard during measurement of blood pressure are called as Korsakoff sound. Pressure in the cuff is further lowered till any pulsatile sound cannot be heard, and at that time the pressure indicated in the manometer is diastolic blood pressure. An optimum or a normal blood pressure is 120 by 80 mm of Hg. आता ॲक्च्युली या मेथडमध्ये काय करतात, जो पर्सन आहे एक तर त्याला रेस्टिंग पोझिशनमध्ये म्हणजेच झोपवतात, आणि चेस्ट रिजनच्या लेवलला बी पी ॲपॅरेटस ठेवला जाते. बी पी ॲपॅरेटसचा जो कफ आहे, ज्याला फिगरमध्ये आपण पाहिलं एक रबर कॉटनचा क्लोथ गुंडाळलेला आहे, तो जो कफ आहे हा कफ अप्पर आर्मवर व्यवस्थितरित्या बांधला जातो, टाईटली बांधला जातो, आणि त्यानंतर जो रबर बल्ब आहे तो लेफ्ट हँडमध्ये पकडला जातो, आणि रबर बल्बला एक स्क्रू आहे ज्या स्क्रूद्वारे तो टाईट किंवा लूज केला जातो. सुरुवातीला ब्रॅकियल आर्टरी जी एल्बो जॉईंट आहे, एल्बो जॉईंटच्या एक दोन बोटं वर जर आपण थोडंसं प्रेशर देऊन फील केलं तर एक पल्सेशन आपल्याला लागते, ते म्हणजे ब्रॅकियल आर्टरीचं पल्सेशन आहे. आणि त्या ब्रॅकियल आर्टरीचं पल्सेशन हे स्टेथोद्वारे अगोदर ऐकल्या जाते, जे आपल्याला ऐकू येणार नाही. ठीक आहे. त्यानंतर राईट हँडमध्ये आपल्याला स्टेथोचं चेस्ट पीस पकडायचं आहे,
आणि लेफ्ट हँडमध्ये रबर बल्ब पकडायचा आहे. मग रबर बल्बचा जो स्क्रू आहे तो टाईट करायचा आणि रबर बल्बमध्ये प्रेशर अप्लाय करायचं बाय अवर लेफ्ट हँड. आणि त्या प्रेशरमुळं जो कफ आहे त्या कफमध्ये एक प्रेशर क्रिएट केल्या जाईल जे आपल्या अप्पर आर्मवर अप्लाय केल्या जाईल. आणि त्या प्रेशरमुळं ब्रॅकियल आर्टरी ही काही काळाकरिता किंवा थोड्या वेळापुरते ब्लॉक केल्या जाते. आणि त्यावेळेला स्टेथोचा चेस्ट पीस हा ब्रॅकियल आर्टरीवर ठेवायचा. त्यानंतर हळूहळू लेफ्ट हँडमधला जो बल्ब आहे त्याचा स्क्रू लूज करायचा आणि तो स्क्रू लूज केल्यामुळं त्यातलं प्रेशर कमी होईल, ज्यामुळं कफमधलंही प्रेशर कमी होईल आणि त्याचा परिणाम म्हणून अप्पर आर्मवर जे एक्झर्ट झालेलं प्रेशर आहे तेही कमी होईल. आणि प्रेशर कमी झाल्यामुळं ब्लड हे आर्टरीमधून सर्क्युलेट केल्या जाईल आणि पहिला जो आपल्याला साऊंड त्या स्टेथोमध्ये ऐकायला मिळेल तो मॅनोमीटरवर चेक करायचा आहे आणि दॅट इज सिस्टोलिक प्रेशर. बघा, जेव्हा आपण स्क्रू टाईट करून बल्बमध्ये प्रेशर अप्लाय करतो तेव्हा मर्क्युरी मॅनोमीटरमध्ये जो मर्क्युरी आहे तो मर्क्युरी लिक्विड असल्यामुळं तो प्रेशरने ज्या ब्लड प्रेशरच्या ॲपरेटसवर मेजरमेंट आहेत, एका 0 ते 180पर्यंतच्या ज्या मेजरमेंट आहेत, एक साधारणतः 140-160पर्यंत तो मर्क्युरी उंचावर नेल्या जाईल. आणि जसं आपण प्रेशर लो करू कमी करू आणि पहिलं आपल्याला पल्साटाईल साऊंड ऐकायला मिळेल स्टेथोमध्ये, त्यावेळेला जे प्रेशर असेल दॅट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जे साधारणतः नॉर्मल व्यक्तीमध्ये 120 असते. त्यात कमी जास्त पण आपल्याला आढळू शकतं. रुटीनली इट इज 120 mm/Hg. त्यानंतर हळूच तो स्क्रू आणखी आपल्याला लूज करायचा आहे जेणेकरून बल्बमधलं प्रेशर कमी होईल, कफमधलं प्रेशर कमी होईल आणि ब्रॅकियल आर्टरीवरचंही प्रेशर कमी होईल. आणि एक वेळ अशी येईल की आपल्याला स्टेथोमध्ये कुठलाही आवाज ऐकू येणार नाही आणि तो साऊंड म्हणजे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आहे, जे की आपल्याला मर्क्युरी लेवल 80 mm/Hg या लेवलला पाहायला मिळेल. आणि या पद्धतीने सिस्टोलिक आणि डायस्टोलिक म्हणजे कंप्लीट ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg हा आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. त्याशिवाय ड्युरिंग दिस मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर देर आर सम साऊंड heard in the stetho and they are known as Korsakoff's sound. हायपरटेन्शन ब्लड प्रेशरशी रिलेटेड असणारा एक डिसीज आहे दॅट इज हायपरटेन्शन. डेफिनेशन: persistently raised BP, systolic pressure more than 140 mm/Hg and diastolic blood pressure more than 90 mm/Hg is called as hypertension. बघा, आता नॉर्मली सिस्टोलिक प्रेशर असते 120 आणि डायस्टोलिक असते 80 mm/Hg. परंतु जेव्हा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 क्रॉस करेल आणि डायस्टोलिक 90 क्रॉस करेल, बट द कंडिशन्स आर ऑकरिंग परसिस्टंटली. परसिस्टंटली म्हणजे सातत्याने. असं नाही एखाद्या कारणामुळं एक्झर्शन आहे, रनिंग आहे किंवा कुठल्या एखाद्या कारणामुळं जर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हे 150-160 मिळत आहे म्हणजे आपण त्याला लगेच हायपरटेन्शन म्हणणार नाही, कारण त्या रिडिंगमध्ये सातत्य असणे आवश्यक आहे, तरच आपल्याला त्याला हायपरटेन्शन असं म्हणता येईल. आणि त्याच्यासाठी ज्या लिमिट्स आहेत त्या म्हणजे सिस्टोलिक प्रेशर 140 क्रॉस झालं पाहिजे आणि डायस्टोलिक हे 90 क्रॉस झालं पाहिजे. ब्लड प्रेशर 180/120 mm/Hg और हायर रीडिंग्स आर डेंजरस टू हेल्थ. जर याहीपेक्षा अधिक असेल, दुर्लक्ष केल्यामुळं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 आणि डायस्टोलिक 120 जर क्रॉस करत असेल तर दॅट कंडिशन्स आर मोर डेंजरस. इट मे डॅमेज हार्ट, ब्रेन अँड किडनी. तर यात सगळ्यात जास्त धोका जो आहे तो ब्रेनला आहे. अंडर द कंडिशन्स ऑफ हायपरटेन्शन हार्ट युजेस मोर एनर्जी. जेव्हा ब्लड प्रेशर वाढलेलं आहे त्यावेळेला हार्ट ही मोर एनर्जीची डिमांड करत असते फॉर पंपिंग द ब्लड अँड दॅट कंडिशन्स कॉजेस अदर हार्ट डिसीजेस. त्यामुळे इतर हार्ट डिसीजेस होऊ शकतात, जसं की नंबर 1 अंजायना पेक्टोरिस. अंजायना पेक्टोरिस ही कंडिशन म्हणजे देअर इज चेस्ट पेन ड्यू टू लोवर्ड ब्लड सप्लाय टू कार्डियाक मसल्स.
बघा, हार्टला मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट आहे आणि ही रिक्वायरमेंट जर फुलफिल झाली नाही तर ज्या कार्डियक मसल्स आहेत ज्यांच्याद्वारे पंपिंग ॲक्शन होणार आहे, मायोकार्डियमचा जो भाग आहे, त्या मसल्सला ब्लड सप्लाय हा प्रॉपर किंवा कमी मात्रेत होतो आणि त्या कमी मात्रेतल्या ब्लड सप्लायमुळं चेस्ट पेन होते आणि दॅट कंडिशन इज नोन ॲज अंजायना पेक्टोरिस. नंबर सेकंड, इन सिव्हिअर कंडिशन इट लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन. इन्फ्रॅक्शन म्हणजे काही वेळाकरिता ब्लड सप्लाय न होणे. मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन म्हणजे हार्टच्या ज्या मसल्स आहेत त्यांना ब्लड सप्लाय न झाल्यामुळं त्यांचा काही भाग हा डेड होत राहतो आणि नंतर तो काम करत नाही. नंबर थर्ड, ब्रेन हॅमरेज. ब्रेन हॅमरेज, हॅमरेज इज द रक्तस्त्राव, ब्रेनमध्ये होणारा रक्तस्त्राव. रप्चरिंग ऑफ ब्लड व्हेसल्स इन ब्रेन बिकॉज दॅट व्हेसल्स आर लेस प्रोटेक्टेड बाय सराउंडिंग टिश्यू. आता होतं आहे काय, जेव्हा 180/120 mm ऑफ Hg एवढं ब्लड प्रेशर आहे, हायपरटेन्शन एवढं वाढलेलं आहे, तर त्यावेळेला ज्या ब्लड व्हेसल्स आहेत, पर्टिक्युलरली ज्या कॅपिलरीज आहेत ज्यांच्यामध्ये फक्त एकच लेअर आहे एंडोथिलियमची, त्या ब्लड व्हेसल्स ज्या ब्रेनमध्ये आहेत त्या फुटतात आणि त्यामुळे स्ट्रोक किंवा पॅरालिसिस यासारखे डिसीजेस होऊ शकतात. नंबर फोर्थ, हायपरटेन्शन मे कॉजेस किडनी फेल्युअर. सिमिलरली त्या ठिकाणच्याही कॅपिलरी रप्चर झाल्यामुळं किडनी फेल्युअर हे आपल्याला हायपरटेन्शनमध्ये पाहायला मिळते. Here are some questions. Solve them. Okay. Thank you.